آباد کے سینئر وائس چیئرمین افضل حمید نے تعمیراتی شعبے کے حوالے سے وفاقی بجٹ کو خوشائن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کئی سال بعد حکومت نے کنسٹرکشن سیکٹر کو بجٹ میں ریلیف دیا۔ ٹرانزیکشن کاسٹ میں 2% کمی ناکافی ہے، مزید کمی سے تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ سما کے نمائندے رضوان عالم سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس چیئرمین آباد افضل حمید۔ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اس بجٹ میں جو ہے ان کی جو توقعات تھی وہ پوری ہوئیں یا نہیں، اور اس بجٹ میں ان کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم 2026-27 کے بجٹ کی بات کریں تو یہ بجٹ کنسٹرکشن انڈسٹری اور کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے خوش آئند ہمیں اور ایک اچھا اور بہتر بجٹ نظر آتا ہے جو اقدامات لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں انہوں نے 236C اور 236 کے یعنی کہ جو پراپرٹی خریدتے اور فروخت کرتے وقت جو ٹیکس ہے اس کے اندر ایک نمایاں کمی کی ہے۔ ڈیمانڈ تو ہماری اس سے زیادہ کی تھی، اس میں ہماری ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ یہ میکسیمم 2% ہونا چاہیے، 1% C 236C اور 1% 236 کے۔ FBR ویلیو ہے وہ کچھ اور ہے اور مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے، تو اگر یہ 2% ٹرانزیکشن کاسٹ پر آ جائے تو پراپرٹی آہستہ آہستہ ٹرانسفر جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو گیپ ہے FBR ویلیو کا اور مارکیٹ ویلیو کا یہ ختم ہونا شروع ہوگا، اور یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وائٹ اکنامی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ بجٹ نے ایک بار پھر عوام کے لیے ریلیف سے زیادہ سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ حکومت نے ترقی اور بہتری کے دعوے تو کیے، لیکن ٹیکسز اور GST میں تبدیلیوں کے باعث روزمرہ اشیاء مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ GST کا نفاذ ہونے سے عام استعمال کی 36 اشیاء مہنگی ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ کراچی سے خورشید عالم رپورٹ کریں گے۔ GST کی وجہ سے بجٹ کے اعلان کے بعد ہی شہر کے بازاروں میں 36 اشیاء کے داموں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان میں دودھ، دہی، بیکری آئٹم، مٹھائیاں اور مختلف چیزیں شامل ہیں۔ ہم معلوم کریں گے بازار میں موجود خریداروں سے کہ نئے بجٹ کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے۔ گرم مسالے کے آئٹم بھی مہنگے ہو گئے، دوسری چیزیں بھی مہنگی ہیں، چاول مہنگا ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہے، کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بجٹ کے آنے کے بعد کوئی چیزیں سستی نہیں ہے۔ ہم مال لینے جاتے ہیں، ہم کو بولتے بھائی ابھی راستے بند ہے، دال ہے، چاول ہے، چینی ہے، آٹا ہے، جیرا ہے، کالی مرچی ہے، لونگ ہے، سب چیزیں مہنگی ہے، تیل تک مہنگا ہے۔ بجٹ تو جو آیا ہے نا تو مہنگا ہی آیا ہے، لیکن ہر چیز مہنگی یوں ہو رہی ہے نا، پیٹرول اور گیس، ہر چیز مین چیز تو یہی ہے۔ اگر یہ مہنگا ہوگا تو مہنگائی تو ویسے ہی آٹومیٹک بڑھنی ہے نا۔ اگر آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی راشن ہمیں 15-16 میں پڑتا تھا، اب یہی راشن 40 سے 42 میں پڑ رہا ہے۔ ایک آنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ گھی، تیل، پیاز، لہسن، ادرک، مرچ، مسالے سبھی مہنگے ہیں، کچھ کسی میں بھی چونی کا بھی فرق نہیں آیا۔ پیٹرول کے انکریمنٹ کی وجہ سے نا ہمیں تقریباً آلموسٹ 8 to 10% جو کمپنی آئٹم ہے اس پہ اوپر فرق آیا ہے، انکریز ہوئے ہیں۔ بازار میں موجود خریدار کہتے ہیں نئے مالی سال کے بجٹ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہنا ہے کہ 40,000 روپے والے تنخواہ کا بجٹ حکومت بنا کر دکھا دے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما۔ آغاز میں آپ کو بتایا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اپنے جاری بیان میں بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں لینے والے افراد خود کو حکام کے حوالے کریں، قانونی عمل کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے، سیاسی شکایات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن طریقوں سے نکالا جانا چاہیے۔ مسائل کے حل کا فورم پارلیمان اور سیاسی عمل ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ کشمیری عوام کو احتجاج، محاذرائی اور غیر یقینی صورتحال کے چکروں سے نکلنا چاہیے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نکاسیاب کا مسئلہ سنگین۔ سیوریج کا پانی مسلسل جمع ہونے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے جگہ جگہ گڑھے پڑنے ہیں، جبکہ دبئی پیلس سے پہلوان گوٹ جانے والا ٹریک بند ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے خورشید عالم سے۔ جی خورشید، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں گلستان جوہر میں، اور یہ وہ ٹریک ہے جو پہلوان گوٹ کی طرف جاتا ہے اور تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن نکاسی آب اور پانی کی لائنوں کے ملاپ نے
सूरत-हाल कुछ इस तरह बनाई है कि पहलवान कोट जाने वाला ट्रैक बर्बाद हो चुका है, बंद हो चुका है। लोगों ने अपनी मदद के तहत इस पर मलबा डाल दिया है, लेकिन सूरत-हाल ठीक होने के बजाय रोज बरोज खराब होती जा रही है। पहलवान कोट से आने वाला ट्रैक है वो भी टूट फूट का शिकार है। 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, निकासी आग का निज़ाम ठीक नहीं किया जा सका। इसी तरह पानी की लाइन की जो लीकेज है वो भी दुरुस्त नहीं की जा सकी, जिसके नतीजे में आसपास की जो आबादियां हैं वहाँ आलूदा पानी घरों में जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोगों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस इलाके का भी दौरा करें, यहाँ की सड़क को ठीक करें, निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि 1.5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे सका। जी विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कौमी असेंबली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बना सकते थे। हमने पार्लियामेंट की आज़ादी देखी है, ये अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। हमने वो अदलिया देखी है कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में बहाल हुई, 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठुड्डे मारे गए, अमल नहीं किया गया। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी, मरियम नवाज ने जेल देखी, हमजा नवाज ने देखी, साद रफीक ने देखी, राना सनाउल्लाह ने देखी, मैं कितनों का नाम लूं। और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। इनको जमहूरियत नहीं सजती। और आखिरी बात, जनाब असद कैसर साहब, स्वाबी के अंदर नई यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद तो मैंने अपने हाथों से रखा था। हमने तो आपको नई यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया था स्वाबी में। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा, शर्मिला फारूकी साहबा, आप एक मिनट। देखिए असद कैसर साहब, आपके लिए एहतराम है, 1 मिनट के लिए प्लीज। जी असद कैसर साहब का माइक। जस्ट 1 मिनट सर प्लीज। 1 मिनट खुला है आपका। देखिए कौमी असेंबली का इस वक्त इजलास जारी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अब से कुछ लम्हात पहले इजहार ख्याल किया है। बात करते हैं, कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद और वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा समा इकरा अवान से। जी इकरा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम गर्म और मरतूब भी है, और कभी कभार तेज़ हवा चलने से मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है वो कदरे कम महसूस की जा रही है। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% है और मगरबी सम से इस वक्त हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा चंद रोज तक मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शाम के औकात में ठंडी और तेज हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ सकती है। इकरा, आपका शुक्रिया। लाहौर में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज मौसम गर्म है और खुश्क है। अलबत्ता हवा चलने का सिलसिला लाहौर में जारी है। इस वक्त हवा चलने की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात और PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता बारिश के स्पेल की वजह से जो गर्मी का जोर था वो तो टूट चुका है, लेकिन आइंदा रोज़ जो है ये दर्जा हरारत इसमें दोबारा से राइज जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद अगर तो प्री मानसून स्पेल्स की बारिशें होती हैं तो फिर जाकर गर्मी का जोर दोबारा से टूटेगा, वरना मौसम जो है वो आइंदा रोज़ भी गर्म और खुश्की रहने के इम्कानात हैं। जी
अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने, आंधी और तूफानी बारिशों से 2 बच्चों और 1 खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक और 33 अफराद जख्मी हो गए। 25 मवेशी भी हलाक हो गए हैं, जबकि PTMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे के 3 अजला में हादसात पेश आए। जिला बन्नू में आंधी और तूफानी बारिशों से छतें और दीवारें गिर गईं, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। 24 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 9 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने और तूफानी बारिश से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। जिला शांगला में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 5 बच्चों और 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 25 मवेशी भी हलाक हुए हैं। PTMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।